We have been working on the issue of quality ever since our inception, and through our various teacher training programs we were already disseminating our concepts on pedagogy and curriculum to different groups working in about 8 to 10 states of India. And in every village we found that there was a large number of people who were excluded, who were leading a passive and submissive kind of existence. We felt that education could be the means to tackle this problem. And for this we chose this particular village, a very remote interior village in West Bengal in the district of Bardhaman, which can be cited as a typical village in India with all its beauty and all its typical symptoms of underdevelopment. আমি মূর্খ গোমূর্খ আকলম স্কুলের ধারে যাইনি। আমি তখন বাসে কুসুম গ্রামকে চেপেছিলাম। এক ভদ্র মহিলা এলো, এসে বলে সিট থেকে উঠুন। তা আমি বললাম যে কেন আমি আগে চেপেছি, উঠবো কেন? তা বলে যে না তুমি ওঠো। আমি বললাম না আমি উঠবো না। তা বললে চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পেছো না কি লেখা আছে? মহিলা সিটে বসেছিল। তখন আমি দেখে লোকে এক বাস লোক হেসে উঠলো, কী করবো? তখন আমি বাস থেকে নেমে পালিয়ে গেলাম। সেই থেকে অ্যাটেম্প নিয়েছিলাম যে ছেলে পিলে আমার পেটে যা হবে সব ওই লেখাপড়া শেখাবো। একটি ছেলে দুটো মেয়ে পশুর স্কুলে পড়ে, আর আমাদের বিক্রমশিলায় ওটা কোচিংয়ে সকাল টাইমে পড়ে। ছেলেটা যেদিন থেকে আমাদের বিক্রমশিলায় পড়লো সেই দিন থেকে দুবার তার আগে ফেল করেছিল, ও পাস করেছে। এমনি চাষের বাসের কাজ আমার সঙ্গে যায়। গরিব মানুষ কী করবো, টাকা পয়সা নেই। ওর বই খাতা পেন এগুলো যাতে হয় সেই চেষ্টা করি। There is a very interesting saying in Hindi which says 5 saal pada kheti choda, 10 saal pada gaon chora. There is a disconnect between life and learning, between schooling and the learner's own life. And the mainstream curriculum, it has a hidden message which alienates the learner, which teaches the learner to reject her roots, his or her own roots. As you can see, the target group of the school is mainly children from the minority community and children from the scheduled caste and scheduled tribes. We wanted to see whether education was truly an empowering process, whether these children would be able to become confident and assertive, whether they would be able to sing and dance in a carefree manner, whether they would be able to learn on their own, to explore and experiment, whether they would be able to ask questions and confront. Neither the villagers who send their children to school nor the people, the parents of these children, never felt that there was any need for education in their lives. Rather than blame it on poverty or their apathy or lack of awareness, we felt it was more a pedagogical issue. It was an issue of curriculum.
The main thing was that they did not find the relevance. The most important thing was to address this disconnect that was there, to pull to the living life of the students, the learners. And one way of doing it was to make the school the hub of all the activities that were there. And for this, we could not just confine ourselves to primary education or pre-primary education. We had to address the child as a whole. So we start from pre-primary, which is at age 3, and till the age of 18, various kinds of learning experiences are offered to a child, where the child is free to take initiative to choose his or her own activity. It is mainly child-centric. So the child gets into this participatory, process-oriented mode of learning right from the age of 3. হাত তুলেছে দিদি সত্যি বেলা হয়ে গেছে, সূর্য উঠেছে, দিদিকে হাত তুলেছে, দিদিকে So from the pre-primary stage itself, the child here imbibes certain basic values of self-learning, sharing, cooperation, initiative. So these values are carried forward, and it becomes easy for us to approach a process-oriented participatory method of learning at the primary stage. Here the classroom architecture is very important. You see, our classroom is very simple. As you can see, the building is just a mud kacha building, thatched. It doesn't really matter. Even the most sophisticated pedagogical practices can take place in the simplest of surroundings. We have just introduced a few very simple changes, like introducing round tables, no chair for the teacher. It immediately changes the entire dynamics of a classroom. There is democracy, there is equality. Children sit in groups. Then they forget all those social segregations that exist in our society. They get dissolved right in the manner in which they sit and share and do their work together. এই টেবিলের আকারটা কি রকম? জ্যামিতি ভাষায় একে কি বলে? বৃত্ত। আর এই বৃত্তের মাঝামাঝি যে দাগটা দিয়েছি আমি, একে কি বলে জানো? কি বলে? ব্যাস। এই ব্যাসটাকে এবার আমরা হাত দিয়ে মাপবো। প্রথমে লক্ষ্য রাখো, তাহলে আতরের মামলা 3 হাত 1 বিঘা 6 আঙুল, লক্ষণ মামলা 4 হাত, মাধুরী মামলা 4 হাত 3 আঙুল। তাহলে কারুর ঠিক হলো না, তার জন্য একটা মেট্রিক পদ্ধতি এসেছে। পৃথিবীতে সব দেশে এটা চালু আছে। তাহলে দেখা যাক এটা কত মিটার লম্বা। 50 সেন্টিমিটার। ভাগ করে যাবে কি? না। মিটার। Besides, the role of the teacher here is not to impart lessons in the traditional manner. We do not have textbooks for each child. Instead, there are graded work cards where children are free to work at their own levels. Our division of periods is also not done according to different subjects, because then it becomes difficult to follow a holistic approach. It's according to activity time, oral time, written activity.
activities to be done outside the school, inside the school, within the premises, within the classroom. The teacher plans out the lessons like that, because as you can see, there is a mango garden just behind, and that is also very much a part of the environmental study activity. There is a pond adjacent to the school. Cleaning of the pond is as much of a classroom activity as learning spellings or multiplication tables. আমি জলের পিএইচ মাপছি। এখানে 4-এর ঘরে হয়েছে, এখানে অ্যাসিড বেশি হয়েছে, তাহলে আমরা চুন দেব। এক বালতি জলে 1 চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গনেট দিয়ে মাছের কানকোটা ধরে ডুবিয়ে দিয়ে পানিতে ছেড়ে দিতে হবে, তাহলে ভালো হয়ে যাবে। Once the school got established and earned a reputation as a center of excellence and quality, a lot of visitors started coming, and I'm not mentioning the important visitors who have been visiting our school from all over the country and sometimes from outside India, but the government school teachers from the surrounding villages, they started coming to us spontaneously, and it was then that we felt that we should not remain like an island of excellence when there was so much of need around. We felt the need to do something with them when they were showing so much interest, and teachers from the surrounding 10-20 government schools, they come here, they observe the way the classes are conducted. They have requested us to conduct workshops for them, how they can implement these participatory learning methods in their own school, how to prepare all these teaching learning materials. So they actually sit here and prepare these materials and take them back. সর্বশিক্ষা অভিযানের সবচেয়ে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যেটা পিছিয়ে রয়েছি, সেখানে আমরা দেখছি যে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উন্নত মানের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিশুদের মানে স্বশিক্ষণ ব্যাপারটার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তো এই স্বশিক্ষণ করতে গেলে টিএলএম মাস্ট। বিঘা বিক্রমশিলায় এসে এখানের যে উন্নত মানের টিএলএম তৈরি করা হয় সে ব্যাপারে আমরা হাতে কলমে শিক্ষা নিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে পাশাপাশি থেকে এগুলো নিজেরাও অনেকটা আয়ত্ত করেছি। এই আয়ত্ত করার ফলে এইগুলো নিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করছি এবং আমাদের শিশুরা নিজে হাতে এখন এই টিএলএম নিজেরাই তৈরি করছে, আমরাও তাদেরকে সাহায্য করছি। এর ফলে যে উন্নত মানের শিক্ষার যে স্লোগানটা উঠেছে সেটা আশা করছি অনেকটা উঠে আসবে এবং আমাদের দেশের নিরক্ষরতার হারটা অনেকটা কমবে বলে বিশ্বাস করি। এটা হচ্ছে বানপুকুর, ওইখানে সেই বানপুকুরটা আছে, আর এইটা হচ্ছে এই রাস্তাটা, আর এইটা হচ্ছে দুটো আরট, এটা আনিচু রোড, এটা এই লালমন্ডা, আর এটা হচ্ছে এই বানপুকুরের বটগাছ, আর এটা হচ্ছে এইখানে পুকুর, এটা ছকাই দোকান, আর এইখানে সিঁড়ির দোকান, আর এইটা ছকাই মুরগির ঘর, আর এইটা টঙের দোকান। এটা আমাদের স্কুল, আর এটা বলখোলা মাঠ, এইটা হচ্ছে কলটা, আর এটা বেশি ধরে গাছ, আর এইটা সেই আরট ভাঙা সেই ওইখানে ছিল, আর এটা হচ্ছে আমাদের স্কুলের পশ্চিম দিকে এই পুকুরটা। ছাত্রদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকতে পারে মাস্টারমশাইরা, যেটা আমাদের হয়তো সবসময় পেরে উঠি না। এদের আন্তরিকতা খুবই ভালো। আমরা এনাদের পরামর্শ নিয়ে যতটা পারি আমরা নিজের স্কুলে ওইটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি, যাতে তারাও এই প্রয়োগ শিখে তারা আরও উন্নতি করতে পারে, লেখাপড়ায় আরও ভালো দাঁড়াইতে পারে, ভালো রেজাল্ট করতে পারে। আমি মাটির ঘর তৈরি করি, আমি আমি চাষি, আমি চাষ করি, আমি মেথড, আমি পায়খানা মুখ পরিষ্কার করি, আমি ছুতোর, আমি কাঠের জিনিস তৈরি করি, আমি ডাক্তার, আমি চিকিৎসা করি। আর এই চার্টের মাধ্যমে শিক্ষাটা ছেলেরা খুব তাড়াতাড়ি নিতে পারছে এবং খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নিচ্ছে। এ হচ্ছে কুমোর, এর আগে মাটির জিনিস তৈরি করতে কিন্তু এখন আর করবে না, তাহলে কি হবে দেখো কি হলো, এটা
কি হলো বলো, যে নেটটা ছিল, যে জালটা ছিল সেটা আলগা হয়ে গেল। তেমনি সমাজের মধ্যে যদি আমাদের যে সমাজ বন্ধুগুলো আছে তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি কাজ করে ছেড়ে দেয়, এই সমস্ত কাজগুলো, তোমরা যে কাজগুলো করছো এই কাজ করে ছেড়ে দিলে পারে কি হবে, সমাজের ক্ষতি হবে। তো সমাজ আমাদের সবাইকে দরকার। The role of the teacher is here more of that of a facilitator and of a guide, constantly leading children to higher order cognitive skills by guiding them to activities which encourages them to explore, to observe, to ask questions, to think. Normally in our textbooks there is a peculiar inversion. We start with the universe, then the earth, and then we come to our country and finally the state. The village never figures. The children of our school, they have themselves dug out the history of their own village and have prepared a timeline. রিমেডিয়াল কোচিংটা মেনলি শুরু করেছি আমি ড্রপ আউট রোধ করার জন্য। আমাদের এখান থেকে যারা 4 থেকে 5-এ যায় 300 থেকে 350 বাচ্চা, কিন্তু মাধ্যমিক লেভেলে যখন মাধ্যমিক দেয় তখন সেটা দাঁড়ায় 50 থেকে 60 জন। বাকি ছেলেগুলি কিন্তু পড়াশোনা ছেড়েই দেয়, সেগুলো হয় পড়ার চাপে ছাড়ে। তা আমরা বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি এইসব বিষয়ে যাদের ঘাটতি আছে সেগুলো আমরা সাপোর্ট দিই। যে অঙ্কে আছে অঙ্কে ঘাটতি, যে বাংলায় আছে তার বাংলায়। এত কাকে বলে? যার বিপরীত বাহুদয় সমান এবং সমান্তরাল। বুঝতে পেরেছো? মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে, আর মেজো ছেলেটা ক্লাস 8-এ পড়ছে, বড় ছেলে ক্লাস 7-এ, আর ছোটরা বিক্রমশিলায় আপনার ক্লাস 2-এ পড়ছে। বিক্রমশিলা স্কুলে যে ছেলেগুলো পড়েছে আমার দুটো, বা আজ একটা পড়ছে, এদেরকে কোনো প্রকারে স্কুল কামাই করানো মুশকিল আছে। স্কুল অলরেডি যাবেই, একটা সময় টিফিনে বাড়ি এলো, বাড়ি আসার পর দেখা যাচ্ছে ভাত হতে এখনও হয়তো 10 মিনিট দেরি আছে। বাচ্চার মা বলছে ভাতটা হয়ে গেছে খেয়ে যাবে, কিন্তু বাচ্চাটা বলছে যে আর মাত্র 2 মিনিট সময় আছে কি 5 মিনিট সময় আছে, এর মধ্যে আমাকে খেয়ে দিতে পারো, অর্থাৎ ভাত হতে দেরি আছে। সে কী করলো, সঙ্গে সাথে মুড়ি বেরিয়ে নিয়ে খেয়ে স্কুল চলে গেলো। সে স্কুলের টাইম মেনটেন করছে। আমার অভিপ্রায়, আমি নিজে টেলারের কাজ জানি, হয়তো বড় ছেলেটা শারীরিক দিক দিয়ে একটু ওগুলোর থেকে দুর্বল, আমি হয়তো টেলারের কাজটা বড় ছেলেটাকে শিখিয়ে দেবো। আর যে দুটো ছেলে আছে, সেলিম বা ডালিম, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এরা ক্লাস 9 কিংবা মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ুক, তারপর যে কোনো হাতের কাজ প্র্যাকটিক্যালি শিখে হয়তো সেই কাজ করবে, ব্যবসা বাণিজ্যই করুক কি সেই কাজগুলোই করুক। রেলিভেন্ট এডুকেশন তথাকথিত ভোকেশনাল এডুকেশন নয়, পেশায় প্রবেশ করার জন্য বাচ্চাদের প্রস্তুতি পর্ব। এখন এখানে বাচ্চারা যেটা করছে, বিভিন্ন পেশার সার্ভে করছে, তথ্য সংগ্রহ করছে এবং বিশ্লেষণ করে পেশার ভালো মন্দ, মানবিক ও পেশাগত গুণগুলিকে নির্বাচন করছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে বাচ্চারা সঠিকভাবে বাস্তবসম্মত পেশা নির্বাচন করতে পারবে, এটাই এই প্রাসঙ্গিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। এখানে আমরা যে 15 জন পেশাদারী লোকের তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আর মাসিক ইনকাম আয় সেটাকে পাশাপাশি নিয়ে একটা বার চার্ট তৈরি করছি, যেখানে নিরক্ষররা দেখা যাচ্ছে মাসে 800 টাকা ইনকাম করছে। যাদের 8ম শ্রেণী পর্যন্ত যোগ্যতা তারা ইনকাম করছে প্রায় 4000 টাকা। 4000। যারা মাধ্যমিক পাস আমরা যেগুলো পেয়েছি তাদের মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে তাদের গড় ইনকাম 4200 টাকা মাসে, 4200 টাকা। যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে তারা যে পেশায় আছে সেই পেশার মাসিক আয় রয়েছে 2000 টাকা। আর যারা গ্র্যাজুয়েট স্নাতক তাদের মাসে ইনকামটা 2000-এর নিচে 1800 টাকা। আর যারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট তাদের মাসিক আয়টা আরও একটু কমের দিকে, প্রায় মাসে 1500 টাকা। দেখো আমাদের শীত চলে গেল, আবার বসন্তকাল পড়েছে। শীতের আবহাওয়া
শীতের তেমন প্রকোপটাও নেই, আবার প্রচণ্ড গরম তাও নেই। এই সময় ঋতু পরিবর্তনের সময়, এই সময় আমাদের অধিকাংশ জনকেই দেখছি বা আমরাও সর্দি ঠান্ডায় ভুগছি। তোমরা কে কী রকম ব্যবস্থা নিচ্ছ? ঠান্ডা সর্দির জন্য আমরা তুলসী পাতা গরম করছি, ফুটাচ্ছি জলের সঙ্গে, সেটা ওই ঠান্ডা করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে আমরা খাচ্ছি, যাতে আমাদের সর্দি ঠান্ডাটা চলে যায়। এগুলো ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে করি আমরা। মধুটা তো সবসময় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না তো। তোমরা বাসক পাতা নেবে, আচ্ছা মিশ্রি নেবে, আদা নেবে, আর তেজপাতা তো থাকে। এই সমস্ত জিনিসগুলো সবাই আমাদের বাড়ির মধ্যে থাকে। এই সমস্ত জিনিসগুলোকে খুব ভালো করে ফোটাবে। হয়তো তোমার পরিমাণটা হচ্ছে 1 লিটার জলকে তোমাকে 4 ভাগে 1/4 করতে হবে। 4 ভাগে 1 বার করে সেটা তোমরা খাবে। প্রতিদিন 2 বা 3 বার করে ব্যবহার করবে, দেখবে কফগুলো উঠে যাবে। চেঞ্জ। 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 ওটা হাপড়। হাপড়ে কি হয়? হাপড়ে এই কাস্তে পুরুল কাটারি এইসব তৈরি করা হয়। আর সরু বড় ওটা কি? এটা আগ্রো। এটা রেল লাইন। চাষির বন্ধু ধনছে। হ্যাঁ, কিরকম দেখতে বলো তো অনেকটা গাছটা? বাবলা পাতার মতো, বাবলা পাতা লাল রঙের। হ্যাঁ, আমাদের কখন কোন সময় লাগাই আমরা ধনচে গাছটা? খরায় ধানটা উঠে গেল তো, খরায় ধানটা উঠে গেল, তারপরেই আমরা জমিটা চষে বীজটা ফেলে দিতে পারি, আবার না চষে ফেলে দিতে পারি। মূলত এরা ড্রপ আউট স্টুডেন্ট, এরা সকলেই 6-7 পর্যন্ত পড়েছে, তারপর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। এখন এরা সকলেই কাজের সাথে যুক্ত, কেউ চাষবাসের সাথে যুক্ত, কেউ ব্যবসার সাথে যুক্ত। এই যে আমাদের খবরের কাগজে যে প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে চাষবাসের খবর থাকে, একদিন করে স্বাস্থ্যের খবর থাকে, একদিন প্রায় দিনই খেলার খবর থাকে, প্রয়োজনীয় যেগুলো খুব, সেগুলো ওরা কি করে, ওরা আমাদের এখানে স্ক্রাপ বুক বলে একটা খাতা মতো থাকে, ওরা নিজেরা কাটিং করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওরা সেটা স্ক্রাপ বুকটার মধ্যে ওটা মেরে রাখে। মাসি, আমাদের এই পরিবেশটা কিভাবে পরিষ্কার রাখবো? হয়তো পরিবেশটা পরিষ্কার রাখতে বাড়ির আশেপাশে যদি সে ময়লাগুলো ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিতে হবে। শুধু আবার সেখানে বাড়ির মধ্যে মলমূত্র থাকলে সেই মলমূত্রগুলো ফেলে দিয়ে আসতে হবে, নাহলে বাড়িতে বিপদ রোগ বালাই হতে পারে। আমাদের এই এলাকাটা করলেই হবে না, দেখুন বাড়ির কাকা কাকিমা বাড়ি এবং পরিবেশের মধ্যে এদিক ওদিকে যারা সবাই আছে সবাইকে, আর শুধু আমাদেরকে না। আবার এই বাড়ির মধ্যে যদি মারা রান্না বান্না করে, সে রান্নার মধ্যে সে উনুনে কিন্তু জ্বলন্ত অবস্থায় উঠে গেলে চলবে না। যদি বাড়ির ভাই বোনদের ঠান্ডা সর্দি লাগে তাহলে কি করতে হবে? ডাক্তার না থাকে কি করে সারানো যাবে বলো? আমাদের ওই ঠান্ডা সর্দি হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে ওই বাসক পাতা ফুটিয়ে ওই জলটাকে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে।
মার্চ 2004 সাল সোমবার গ্রামের ঘটনা বলছি অর্পণ কুণ্ডু। আজকে আমি স্কুলে আসছিলাম, আর একটা আজকে ঢোড়া সাপ জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল, দিয়ে আমি গায়ে এক ঢিলে মেরেছি, পুকুরে জল নেমে পড়েছে। আমার বন্ধুর নাম অলোক। আমার বন্ধু অনন্যা। আমার বন্ধুর নাম অমর। আমার বন্ধুর নাম অসিতি। আমার বন্ধুর গোড়ায় আমার বন্ধুকে প্রতিদিন দেখি এবং তার গোড়ায় জল, সার, গোবর এবং 10-26 দিই। বন্ধুর খাতা 10-1-2004। আজ আমার বন্ধুর গোড়ায় 1 টিক সার ও 5 বালতি জল দিলাম এবং বন্ধুর গোড়াটা গোল করে বাঁধিয়ে দিলাম। 20-1-2004। আজ দেখলাম আমার বন্ধুর ডালে পাখিতে বাসা করেছে। আমি মাস্টারমশাইকে বললাম, মাস্টারমশাই বললেন বাসা যেন ভেঙে দিও না, ডিম পেড়েছে কি দেখে এসো। আমি গিয়ে দেখলাম ডিম পেড়েছে। আমার মনে হলো সেগুলি ঘুঘু পাখির ডিম। 26-1-2004। আজকে দেখলাম ঘুঘু পাখির বাচ্চা হয়েছে। আমার খুব আনন্দ হলো। আমি মাস্টারমশাইকে ছুটে গিয়ে বললাম। 8-2-2004। গতকাল রাতে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। আমি বন্ধুর কাছে গিয়ে দেখলাম বাসাটা ভেঙে গেছে, আর ঘুঘু পাখি আর তার বাচ্চারা নেই। আমি মাস্টারমশাইকে বললাম। মাস্টারমশাই বলল বাচ্চারা বড় হয়েছে, উড়ে পালিয়েছে, দুঃখ করো না। 15-2-2004। আজ দেখলাম আমার বন্ধুর মুকুল ধরেছে, দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। আমার নাম অরিন্দম সাঁই। আমি আগে বিদ্যালয়ে পড়তাম। আমার এখানে একটি বন্ধু ছিল, তার নাম ছিল অদিতি। আমি তাকে জল, সার প্রভৃতি দিতাম। এখন তো আমি স্কুলে পড়ি না, তাই আমার বাড়িতে আমি অদিতির মতোই আরও 2টি আম গাছ লাগিয়েছি। তাদের নাম রেখেছি অম্বর ও গগন। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জল: খাবার জল 12 লিটার, রান্নার জল 10 লিটার, বাসন মাজার জল 5 লিটার, কাপড় কাচার জল 10 লিটার। কে কতটা ব্যবহার করে? আমি কতটা খাই? 1 পূর্ণ 1-2 লিটার। বাবা কতটা খায়? 5 লিটার। মা কতটা খায়? 4 লিটার। বোন কতটা খায়? 1 পূর্ণ 1-2 লিটার। গ্রিন ক্লাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশকে জীবনমুখী বা জীবন ভিত্তিক করে তোলা। আমাদের পরিবেশে যেগুলো সমস্যা রয়েছে সেগুলোতে চিহ্নিতকরণ। এরা কি করছে? জল নিয়ে প্রত্যেক বাড়ি পরিবার ভিত্তিক জলের একটা সার্ভে করছে। সেটা সার্ভে করার পর ওরা এখানে নিয়ে এসে এক জায়গায় করে তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করছে যে একটা পরিবারে সারাদিনে কতটা পরিমাণ জল ব্যয় হতে পারে। প্রয়োজন ছাড়া অপ্রয়োজনীয় যে জলগুলো ব্যবহার হচ্ছে সেই জন্য তারা গ্রামে একটা অপচয়ের বিরুদ্ধে একটা প্রচার চালাবে। জল, রান্নার জল 10 লিটার, খাবার জল 14 লিটার। বাসকে কতটা ব্যবহার করে? আমি কতটা ব্যবহার করি? 2 লিটার। 7 ভাই চম্পা জাগরে জাগর, ঘুম ঘুম কাটে না ঘুমেরই গোর। একটি পারুল বন আমি তোমার, আমি সকাল সাজে শত কাজের, তোমায় ডেকে ডেকে সারা দাও সারা গো সারা। ওইখানে থাও, ওইখানে থাও। ওখানে এখানে ভালো করে বসে পারো। যে তখন স্কুল যায় নাই, মা দিয়েছিল, যায় নাই মানে একটু একটু আর যায়নি। দিয়ে এখন মনে হয় যে এই পড়াশোনা করলে হয়তো আপনাদের হয়তো এসেছেন, হয়তো একটু কিছু লেখাপড়া করতে বললেন, আমি হয়তো করলাম, সেটা হয়তো আমার একটু ভালো লাগলো, আপনাদের হয়তো একটু আমার মুখ উজ্জ্বলা হলো, তাই তো। আমাদের তো তখন বলতো যে মেয়েকে পড়াশোনা শিখিয়ে সেই
পরের ঘরে যে ছাদ তুলতে হবে, আবার এখনও তাই বলে। কিন্তু আগের থেকে এখন পড়াশোনা করে একটু হয়তো চাকরি বাকরি করেন, আবার যারা হয়তো অনেকেই বোঝে যে না চাকরিতে দেবো না, অল্প হয়তো 8 অবধি 6, 7 অবধি পড়ে টিকে বিয়ে থা দেবে জন্য বাড়িতে আবার শিক্ষা, এই আরবি টারবি পড়ায়, কাজ কাম করায়, সেগুলো। বিয়ে তো হয়ে যাবে, তাহলে পড়াশোনা করে লাভটা কি হলো? লাভটা কি হলো বলতে, এই তো আপনারা এসেছেন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আপনি পড়াশোনা হয়তো জানেন কি জানেন না। এবার আমি হয়তো জানি না, আমার হয়তো একটু হ্যাট হতে হলো। আর আপনাদের কাছে যদি আমি জানতাম তাহলে বলতাম যে আমি জানি, আমি হয়তো কিছু লিখবো কি পড়বো, আমার একটু ভালো হবে, আপনাদেরও ভালো হবে, তাই তো। এবার এই জন্যে মেয়েকে একটু পড়ানো শোনানো, যে পরের ঘর যাবে পরেও বলবে যে অমুকের মেয়ে এখন তো লেখাপড়া জানে কিংবা শিখেছে কিংবা ভালো, তাই তো। বয়স তো মেলা এখন নয়, যতটা পারবে ততটা পড়াবো। Among other things, a great success because it has created a mindset among the villagers that we have to send our children to school, and I think I can say with confidence that there is no out of school child in this village, and the effect is also spreading. There is a ripple effect in the neighboring villages as well. And then we have a library project both for teachers and for children, and it is open to all members of the village community. They can come and go through the books in the library. আর ইচ্ছা আমার মেয়েদের পড়াশোনা তো আমি যতটাই বিয়ের আগে পর্যন্ত যতটুকুই হয় যতটুকুই পড়ানো যাবে। ব্যাপারটা হচ্ছে পড়াশোনাটা মেয়েদের একটু লেখাপড়া না জানলে একটু অসুবিধা আছে, বাড়িতে নিজের সন্তানাদি হবে তাদেরও তো একটু পড়াশোনা দেখার ব্যাপার আছে। না, আমি মাঝে মাঝে টেস্ট করে দেখি যে ছেলেগুলো বেশ অঙ্ক, বাংলা সুন্দর রিডিং পড়ে চলে যাচ্ছে, এবং এখানে এসে বহু কিছু ছড়া এবং বহু কিছু নাচ গানের ইয়েটা বহু শিখছে, এবং তার মধ্যে বাড়িতে শোনাইছে কত সুন্দর করে যে ছেলেটা ছোট মেয়েটা এবং ছেলেটা যে কবিতা, ভালো ভালো কবিতা আমাদের কাছে শোনাইছে আর কি, খুব ভালো লাগছে। আজ আমাদের ছুটি ভাই, আজ আমাদের ছুটি, মেঘের কোলে রোদ আছে। মেঘের কোলে রোদ এসেছে, বাদল গাছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। কি করি আজ ভেবে না পাই পথ হারিয়ে, কোন মনে যে কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে ছুটি। কিয়া পাতায় নৌকা গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে, তাল দিঘিতে ভাসিয়ে দেব চলবে দুলে দুলে। রাখাল ছেলে সঙ্গে বেনু চড়াবো আজ বাজিয়ে বেনু, মাগো গায়ের ফুলে রেনু চাপার বনে রুটি। So this was the focus of our work in our school in Bardhaman. It is mainly about the content of education, what is relevant, it is about pedagogy, it is about curriculum. As an individual, I feel terribly responsible that even after 57 years of independence, so many children do not go to schools and so many children do not have access to quality schooling. If we really want to become a superpower, as it's legitimate, I think education is of utmost priority, and it should be the priority of our leaders. And more people, individuals like us, should come forward and do something, their own little bit, to make education universal and ensure that quality education is given to all children in this country. This is the dream that Vikramshila wants to fulfill.